ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، خواتین، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو یہاں پر مائک مین ہیں ان سے میں کہوں گا، یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں، خدا کی قسم یہاں نائب رسول جن کا کوئی دنیا میں قیمت دے نہیں سکتا، اور یہاں مدرسے کے بچے ہیں جن کے پیروں کے نیچے جبریل اپنا پر بچھاتے ہیں، اور علماء کرام ہیں جن کو میرے آقا نے فرمایا ہے میرا وارث۔ علماء تو بہت یہاں پر شاندار دمدار یہاں پر آپ پہنچے ہیں، لیکن آپ لوگ کا مائک ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کہیں سے আমাদের বাংলা ভাষাতে হচ্ছে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। মাইকটা ঠিক করো, যদি कुछ कम सुनते चाहते हैं माइक का जो है इको कम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم। اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس الموقر المطهر المنور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى باسمه الجلم جميل الشيم سفيع الامم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب وقوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب وقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولاي الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وآله، مل کر پڑھیے بلغ العلا بکماله، کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ محترم حضرات، آپ کے اس دیار پاک میں اولاد رسول رئیس العابدین پیری طریقت رہبری شریعت ہم سنیوں کی شان، علماء کی پہچان، سید آل رسول سید سیف الحسن بخاری یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ہم لوگ تو ان کے پیر کے خاک ہیں، ہم لوگ کے اندر اتنی اوقات نہیں کہ ان سے ہم بات کر سکیں۔ یہ ان کا دیا اور کرم ہے کہ انہوں نے اپنی غلامی میں ہم سبوں کو قبول کیا۔ اے لوگوں،
میرے جملے پر غور کیجئے گا کہ قرآن کن پر نازل ہوا، قرآن کن پر اترا؟ محمد الرسول اللہ پر جبریل 24,000 مرتبہ کس نبی پر آئے؟ محمد الرسول اللہ پر جبریل جو نبی شہر مکہ میں آئے، جبریل وہاں پہنچ جائے قرآن لے کر کے۔ غور کرو حدیث پاک جو ہم لوگ جتنے علماء یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہم نہیں، آپ نہیں، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے علم کے سمندر جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن سے بول رہا ہوں۔ لیکن دوستو میری یہ اوقات نہیں ہے جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، جو کچھ بھی علماء بولتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لے کر کے بولتے ہیں۔ ان کے قرآن بھی ان کے نانا پر نازل ہوا ہے، اور جبریل بھی جن کے نانا کی در کی غلامی کرتے ہیں۔ ہم سنیوں کا وہ مقام ہے کہ اس رسول کا اولاد ہمیں عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے دوستو، اب آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں قسمت والے ہیں کہ آپ کو اولاد رسول کی زیارت کا سرب حاصل ہوگا کچھ ہی دیر میں۔ ہم لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ میرا خانقاہ نعیمیہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے خانقاہ قادریہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے خانقاہ بخاریہ میرا افضل ہے، کوئی کہتا ہے خانقاہ اشرفیہ میرا افضل ہے۔ میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے درخت دیکھا ہوگا، ایک درخت ہے لیکن ٹالی ہر ایک میں لگا رہتا ہے، لیکن بتاؤ اس درخت کے جڑ سے کہ اے ٹالی تجھ میں یہ جڑ جو ہے خوراک پہنچانے میں کوئی کمی دیتا ہے، کوئی کمی دیتا ہے، تو وہ درخت کا ٹالی کہے گا نہیں نہیں، بلکہ یہ درخت کا جو جڑ ہے، یہ زمین سے جو رس آتا ہے، وہ درخت کا جو گدی ہوتا ہے وہ ہر ڈال پر پانی پہنچا دیتا ہے، وہ ہر ڈال پر خوراک پہنچا دیتا ہے۔ تو سنو، یہ مصطفیٰ کے اولاد ہے، مدینہ زمین ہے، اور جتنے سلسلہ ہے یہ درخت کے ساق اور ڈال ہے، اور ڈال پر جو پھول اور پتے کھلتے ہیں سب زمین کا کمال ہے، سب پر برابر پہنچتا ہے۔ تو سنو، اونچا نیچا کرنے والے کان کھول کر کے سنو، ارے وہ تو اولاد رسول ہے، ان کا کوئی مثال نہیں، ان کا کوئی جواب نہیں، ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آج ہم آپ یہ تفرقہ پھیلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب آؤ، آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں پہچان رہے ہیں؟ یا سب ہمیں پہچانتے ہیں؟ کون کون نہیں پہچانتا ہے ہاتھ اٹھائیے تو رہیے نا، سب پہچانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں؟ اب بات سنیے کہ آپ لوگ اگر پہچانتے ہیں تو مچل کے کہیے نا آل رسول کی محبت میں ایک مرتبہ مچل کے کہیے نا۔ اب سنیے، میں آپ لوگوں سے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی جتندر تیاگی کے نام پر قرآن کی عظمت پر حملہ کر رہا ہے۔ سنے نا آپ لوگ فیس بک میں، موبائل میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان ابھی بہت دیکھتا ہے، لیکن وہ اچھی بات نہیں دیکھتا، گندی بات دیکھتا ہے۔ پتہ ہی نہیں کہ میرے قرآن پر انگلی اٹھایا جا رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی عظمت پر انگلی اٹھایا، اور وہ تو غیر ہے، جتندر تیاگی وہ تو غیر ہے۔ ارے وہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے اسلام کا؟ لیکن آؤ، جب ایک عالم دین کا وہ مقابلہ کر نہیں سکا ڈرپوک، تو پورے اسلام کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ قول محمد قول خدا،
फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब भी वक्त है, इत्तिहाद इंतशार मत फैलाओ, तफर्रका मत फैलाओ, आपस में दूरी मत बनाओ। मुसलमान हो इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान हो एकजुट हो जाओ। आज मुसलमानों का खून इतना ठंडा हो गया है, अरे वो तो मुसलमान नहीं है, गैर कौम है, वो उंगली उठाता है। लेकिन आओ अज़मते मुस्तफ़ा पर जो मुसलमान का रूप लेकर के, दाढ़ी और टोपी लेकर के, अमामा और जुब्बा लेकर के जब आता है तो दोस्तों आम इंसान, भोला भाला इंसान उसको पहचानने में धोखा खा जाता है। लेकिन अब सुनो कि जब मुस्तफा प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जब अबू जहल ने गाली बका था, जब कोई उंगली उठाया था, तो वो सबसे बड़ा जो मक्के का जो सबसे बड़ा जो है बादशाह था, गवर्नर था, वो अबू जहल था। लेकिन दोस्तों मेरे मुस्तफा की एक बात इतनी आज तक आप अपने जहन में रख लो कि अबू जहल का नाम जो था, लेकिन सुनो अबू जहल को मेरे मुस्तफा ने सिर्फ एक बार अबू जहल कहा था। कयामत की सुबह तक जितने लोग पैदा होंगे, जितने बच्चे पैदा होंगे, कयामत तक सब उसको अबू जहल के नाम से पहचानेंगे। उसका असली पहचान भुला दिया। जो मुस्तफा का तौहीन करता है उसका असली नाम लोग नहीं जानते हैं, भुला देते हैं, इस्लाम की तारीख से निकाल करके फेंक देते हैं। और तुम ऐसा मुसलमान हो चुके हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे नबी का तौहीन किया जाता है, तुम चुपचाप सुनकर आ जाते हो। कुर्बान जाओ। उलमाए किराम यहाँ पर जलवा फरमा है, इनसे भी आप इनके जज्बा को देखो कि जब मेरे मुस्तफा की अजमत पर उंगली उठाया तो सबसे पहले कौन पहुंचा था जानते हैं? 8 साल और 9 साल का बच्चा, एक का नाम मास, दूसरे का नाम मास। एक 8 साल का, एक 9 साल का चला गया। जाने के बाद खड़ा हो जाता है और 8 साल का बच्चा कितना होगा? ये कितने साल का है? 8 साल 9 साल इतना ही उम्र होगा। 8 साल का बच्चा तलवार संभाल सकता है, 8 साल का बच्चा होश संभाल सकता है, 8 साल का बच्चा अपना कपड़ा और अपना लिबास पहनने की भी तमीज नहीं रखता है। लेकिन कुर्बान जाओ, अज़मत रसूल को तो समझता है। हम हैं अज़मत रसूल को समझते हैं, हम नबी के कलमा को पढ़ते हैं तो अज़मत रसूल मुझे समझ में आ जाता है। अब आओ 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है और चचा से कहता है, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ से कहते हैं, चचा बताओ यहाँ पर अबू जहल कौन है? हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं, ए भतीजे क्या करोगे अबू जहल का पता लेकर के? क्या करोगे अबू जहल का नाम पूछ करके? क्या करोगे अबू जहल का पता लेकर के? कहा कि चाचा जान आप दिखा दीजिए। कहा कि तुम क्या करोगे? कहा कि मैंने सुना है कि वो मेरे आका को गालियां देता है और मैंने भी नामुसे रिसालत की इज्जत की कसम खाई है, मरेंगे या मारेंगे नारी को सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। चचा जान आप दिखाइए अबू जहल कौन है, आप बताइए अबू जहल कौन है। इत्तेफाक से अबू जहल आ जाता है, पर जब रास्ते से गुजरता है तो वो अब्दुल रहमान बिन औफ ने फरमाता है, यही अबू जहल है। दोस्तों आज तुम मुसलमान हो ना, आज तुम्हारा खून ठंडा कहाँ से हो गया? आज तुम्हारा खून कैसा ठंडा हो गया? तुम्हारे खून को ठंडा करने की वजह है यही है कि तुम्हारा खून, कभी तुम्हारे बच्चे मोबाइल लेकर तबाह हो गए, तुम्हारे बच्चे कभी मकतब का मुंह नहीं देखा, तुम्हारे बच्चे कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा, तो तुम्हारे बच्चे के अंदर में जज्बा इस्लाम कहां से पैदा होगा? अगर तुम अपने इस्लाम की अज़मत के लिए, बका के लिए अगर तुम पहरा देना चाहते हो तो दोस्तों तुम
تمہارے گھر میں بیٹھ کر کے نہیں, शिशु भारती में नहीं, बल्कि कॉलेज और स्कूल में नहीं, बल्कि अगर तुम्हारे बच्चे को ईमानदार बनाना चाहते हो तो हाफिज समीउल्लाह के मकतब पे भेजना पड़ेगा. अगर तुम्हारे बच्चे को ईमानदार बनाना चाहते हो तो कारी ताजुद्दीन के खानका पर पहुंचाना पड़ेगा. अगर तुम्हारे बच्चे को इस्लाम का पहरादार बनाना चाहते हो तो तुम्हारे बच्चे को हाफिज समीउल्लाह सलामुल्लाह की बारगाह में भेजना पड़ेगा. ए लोगों, आज तुम कमजोर हो चुके हो, लेकिन जज्बा जिहाद को देखो. 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, और वो क्या कहता है जानते हैं? तलवार चलाई. तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ देखिए, उलमा को देखिए. आप लोग की ये खुशकिस्मती है कि आपके दयार में सारे उलमाए किराम बैठे हैं. जानते हैं उलमा को देखना भी इबादत है. अरे वो उलमा, वो मेहमान रसूल जिनके पैरों में जिब्रील पर बिछाते हैं, और तुम गालियां बकते हो कि हाफिज ताजुद्दीन आया गांव को तबाह कर दिया. अरे उलमा को हिकारत की नजर से देखना कुफ्र है. आलिम को बद अखलाकी से देखना कुफ्र है. तुम्हारे ईमान का खतरा हो सकता है. आलिम को मोहब्बत से देखना तुम्हारा ईमान है. और आपके दयाल पाक भी आपके मुर्शिद है. अब आओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 8 साल के बच्चे को इस्लाम की पका के लिए उस वक्त मुसलमान जो है मुट्ठी भर थे. तारीख गवाह है, आलिम मौजूद है, मुट्ठी भर मुसलमान थे. लेकिन आज बताओ कि इस्लाम कहां तक पहुंचा? उन मुट्ठी भर मुसलमानों के पास सीने में ईमान था. मिस्र इस्लाम पहुंच गया, फिलिस्तीन इस्लाम पहुंच गया, अफगानिस्तान इस्लाम पहुंच गया, पाकिस्तान इस्लाम पहुंच गया, इंडोनेशिया इस्लाम पहुंच गया, सऊदी अरब में से इस्लाम निकला, पूरे दुनिया में इस्लाम फैल गया. अरे मुट्ठी भर ईमान वाले जो आका के इश्क और मोहब्बत पे कुर्बान हो गए, उन ईमानदारों को कयामत की सुबह तक याद किया जाता है. अगर तुम अपने नाम को, अपने बच्चों को कयामत तक के लिए ईमानदार बनाना चाहते हो तो बच्चे के हाथ में कुरान दे दो, बच्चे के हाथ से मोबाइल उतार लो और कुरान दे दो. तुम्हारा घर भी जन्नती बन जाएगा, तुम्हारा